नमस्कार कृषी मित्रांनो, कृषी रत्न ऍग्रीकल्चरल क्लासेसमध्ये मी गणेश पवार आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आपण या कृषी रत्न ऍग्रीकल्चरल क्लासेस मार्फत एक लेक्चर सिरीज चालू केलेली आहे। जे आपले कृषी मित्र एमसीआरपीजी एंट्रन्सचा अभ्यास करत आहेत तर त्यांना अभ्यासासाठी मार्गदर्शनाच्या अनुषंगाने आपण ही लेक्चर सिरीज अरेंज केलेली आहे। तर यापूर्वी आदरणीय श्री महेश गडाख सरांनी ॲग्रोनॉमीचे बरेच टॉपिक कव्हर केलेले आहे। तर आज मी गणेश पवार आपणाला एमसीआरपीजी सीईटीच्या अनुषंगाने सॉइल सायन्स या विषयाबद्दल थोडंफार मार्गदर्शन करणार आहे। तर मित्रांनो, आपण लगेच सुरुवात करूया। तर बघा, सॉइल सायन्स मध्ये प्रश्न विचारताना म्हणजे सीईटी मध्ये प्रश्न विचारताना सर्वप्रथम बेसिक पासून सुरुवात करावी लागते, जसं की फॉर द इव्होल्युशन ऑफ अर्थ। तर मित्रांनो, आपण जास्त वेळ न दवडता सुरुवात करूया पहिल्या टॉपिकला। तर मित्रांनो, आपला पहिला टॉपिक आहे द थिअरीज रिलेटेड विथ द इव्होल्युशन ऑफ अर्थ। ओके, तर मित्रांनो, इव्होल्युशन ऑफ अर्थ ला सपोर्ट करणाऱ्या मेजरली दोन थिअरीज आहेत। तर त्या आहेत, एक आहे पहिली आहे प्लॅनेटिसिमल थिअरी आणि दुसरी आहे नेबुलार हायपोथेसिस। ओके, तर या दोन थिअरीज आपण मेजरली आज बघणार आहोत। तर बघूया पहिली प्लॅनेटिसिमल थिअरी। तर प्लॅनेटिसिमल थिअरी आपल्याला काय सांगते, तर the statement of the planetesimal theory is when a certain planet comes in close contact with the sun, the sun exerts a gravitational pull force on this outer surface of this planet, and hence the outer surface of this planet get tear away. Okay, so गेट टियर अवे मीन्स हा जो आउटर सरफेस आहे तो या ग्रॅव्हिटेशनल पुलमुळे सूर्याच्या तो टियर होतो, आणि हा जो टियर झालेला जो पोर्शन आहे हा हळूहळू समोर येऊन तो कंडेन्स होतो, कूल होतो, आणि कूल आणि कंडेन्स झाला एक रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म होते आणि तो सूर्याच्या कक्षेच्या भोवती फिरतो। ओके, परत एकदा रिपीट करतो, वेन the sun exerts gravitational pull force on the planet which comes in closer with the sun, then due to the gravitational pull the planet get tear away and the broken part of the planet get condensed and cool and revolves around the sun in its orbit, and that's how the planet is formed. So this is the first theory relating to the evolution of Earth, that according to this theory the Earth might be formed like this way. Okay, then next we will see the another theory, that is nebular hypothesis. What is the theory? Nebular hypothesis, and this is well known theory regarding soil science, the evolution of Earth. So in case of nebular hypothesis, what the theory proposed, the theory says that many years ago our solar system was nothing but the gaseous matter. Okay, it was a gaseous matter, a huge gaseous matter which was very hot. Okay, our solar system before its development, it was a gaseous matter and which was very hot, and it was always in the perpetual motion. Okay, what is meant by perpetual motion? Perpetual motion means, as we know, amoeba is irregular shape and it always move in a water or at any medium, and it looks like in a perpetual motion means it always move continuously. Okay, so that's like that the solar system before its development was a gaseous matter and it was very hot and was in a perpetual motion. And when the years go ahead and ahead, and after many years these hot gaseous matter get cool and condensed, and this gaseous hot matter after getting condensed and cool get, so this thrown
some circular rings. Okay, after cooling, these gases matter through some circular rings. The outer surface of that gaseous matter through circular rings in the space, and these circular rings after gradual cooling and condensing turns into the planet, and the central hot portion of this gaseous matter which was till hot is the sun, and these circular rings which get cooled and condensed becomes the planet and revolves around the sun in its orbit. That's what the nebular hypothesis told us. Okay, so friends, here the gaseous matter, that the cloud of that gaseous matter was called as nebula, and therefore on that name the theory is given name as nebular hypothesis. Okay, understand? Okay, so friends, आपण जर परीक्षेच्या अनुषंगाने बघितलं तर या थेरीवर क्वेश्चन्स कसे विचारले जाऊ शकतील. तर बघा, पहिली जी थेरी आहे प्लॅनेटिसिमल थेरी. तर प्लॅनेटिसिमल थेरीमध्ये आपल्याला पहिला प्रश्न येईल किंवा द थेरी ऑफ इव्होल्युशन ऑफ अर्थ, द प्लॅनेटिसिमल थेरी ऑफ इव्होल्युशन ऑफ अर्थ वॉज प्रपोज बाय. तर बघा, दिस द प्लॅनेटिसिमल थेरी ऑफ इव्होल्युशन ऑफ अर्थ was proposed by Chamberlain and Morton. Okay, so this is the first objective. Then they may be asked concept. Okay, how that in case of nebular hypothesis, okay, they may ask question that the cloudy mass of gases gradually get converted into the planets and the solar system is formed, and thus the evolution of Earth has taken place. The theory, this concept supported to the theory. Okay, आणि ऑप्शन राहतील प्लॅनेटिसिमल थेरी, नेबुलर हायपोथेसिस आणि वेगवेगळे. तर त्याचं उत्तर असेल नेबुलर हायपोथेसिस. तर मित्रांनो, यावर अशा प्रकारे क्वेश्चन पडला तर पडेल. याच्या व्यतिरिक्त यावर काही असा बेसिक प्रश्न विचारल्यासारखं काही नाही. तर मित्रांनो, आपण पहिला टॉपिक बघितला द थेरीज रिलेटेड टू द इव्होल्युशन ऑफ अर्थ. नाऊ मूव्हिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. आपला नेक्स्ट टॉपिक आहे व्हेरियस स्पियर्स ऑफ द अर्थ. ओके, सो as we know, there are three major states of matter, that is solid, liquid and gas, and according to which पृथ्वी सुद्धा आपली 3 स्पियर्स मध्ये डिवाइड केलेली आहे. दॅट इज लिथोस्फियर, हायड्रोस्फियर, ऍटमॉस्फियर. ओके, तर वन बाय वन आपण हे स्पियर्स बघूया. तर पहिला बघूया लिथोस्फियर. लिथोस्फियर म्हणजे काय, तर नावातच आहे लिथो मीन्स स्टोन. दॅट इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ or the portion of earth which comprises of solid parts, that is minerals and rocks, that is nothing but the lithosphere. Okay, the fraction of earth which comprises of rocks and minerals is nothing but the lithosphere. Okay, so तर हा जो पोर्शन आहे जो व्हाईट आपण हा आहे लिथोस्फियर. त्याच्यानंतर द पोर्शन ऑफ अर्थ विच इज accumulated or covered up by water is called as hydrosphere. Okay, so this water is majorly contributed by the seas and oceans. Okay, this blue color, this indicate the overall portion of the hydrosphere. Okay, and last, that is atmosphere. As you know, what is atmosphere? Atmosphere is nothing but the gaseous envelope which covers this both hydro and lithosphere surface of the earth. That is nothing but the atmosphere. Okay, आलं लक्षात. तर हे 3 स्पेअर आहे. तर हे वन बाय वन आपण आता बघूया. ओके, तर सर्वप्रथम आपण बघूया ऍटमॉस्फियर. तर काय ऍटमॉस्फियर? ऍटमॉस्फियर इज द गॅसियस एन्व्हलप which surround the अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज ऍटमॉस्फियर. मग आता ऍटमॉस्फियर मध्ये काय करेल, तर ऍटमॉस्फियर मध्ये येतील व्हेरियस गॅसेस. ओके, तर सर्वप्रथम इथे पहिला ऑब्जेक्टिव्ह काय निघतो, तर द एन्व्हलप ऑफ ऍटमॉस्फियर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज रेंजेस बिटवीन 322 किलोमीटर्स. ओके, द हाइट ऑफ ऍटमॉस्फियर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ओव्हरऑल हाइट इज 322 किलोमीटर. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह. Then next,
The composition of atmosphere. So as you know, atmosphere consists of various gases. मग ते कोणते आणि त्याचं प्रोपोर्शन किती त्यावर क्वेश्चन पडतो. तर बघा मेजरली जे ऍटमॉस्फिअर मध्ये जे मेजर गॅसेस आहे त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन ते आपण बघूया. सर्वप्रथम नायट्रोजन. ओके, सो नायट्रोजन कंप्राइजेस ऑफ 78.054%. Okay, here 78.054% or 78.08%. वेगवेगळ्या बुकमध्ये वेगवेगळ्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहे, पण 78%, 78 पॉईंट समथिंग पर्सेंट नायट्रोजन. ओके, त्याच्यानंतर आहे ऑक्सिजन. ऑक्सिजन 20.946%. ओके, द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ ऑक्सिजन 20.946%. देन कार्बन डायऑक्साइड, as you know, the greenhouse gas carbon dioxide. Carbon dioxide comprises of 0.03%. Okay, and argon. Okay, now argon comprises of 0.934%. तर बघा मित्रांनो, आपल्याला एनसीआरपीजीसीईटी मध्ये याचं कंपोजिशन विचारतील बाय व्हॉल्यूम किती पर्सेंट हे वेगवेगळे गॅस आहे. तर नायट्रोजन आहे हे 78.05, ऑक्सिजन 20.946%, CO2 0.03% and argon 0.93%. तर हा जो argon आहे यावर तुम्ही जास्त लक्ष ठेवा, कारण की मोस्ट ऑफ ऑल आर्गॉनच विचारतात, कारण की नायट्रोजन, ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साइड हे मोस्ट ऑफ ऑल विचारलेले असतात. त्याच्यामुळे आर्गॉनच्या प्रपोर्शनवर लक्षात ठेवायचं आणि हा फॅक्च्युअल डाटा आहे, हा तुम्हाला रिमेंबर करावा लागेल, लर्न करावा लागेल. अँड डिस्पाइट ऑफ दिस, apart from this nitrogen, oxygen, carbon dioxide and argon, there are also other gases, that is helium, neon, krypton, xenon. पण त्याचं जे पर्सेंटेज आहे ते खूप कमी प्रमाणात आहे ऍटमॉस्फिअर मध्ये, म्हणून त्याचं प्रपोर्शन इथे दिलं जात नाही, किंबहुना हे विचारलं जात नाही. तर हे 4 जे प्रपोर्शन आहे हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे सीईटी साठी. ओके, त्याच्यानंतर आता आपण बघूया याचा एक महत्वाचा जो ऑब्जेक्टिव्ह आहे आयसीआर साठी इन केस सॉइल सायन्सच्या विचारला जाऊ शकतो, तर तो आहे दॅट इज अर्थचं जेवढं टोटल मास आहे. ओके, अर्थचं जेवढं टोटल मास आहे त्याच्या 0.03% बाय वेट एवढं कॉन्ट्रीब्युशन ऍटमॉस्फिअर. ओके, अर्थच्या टोटल मास विथच्या 0.03% बाय वेट ऍटमॉस्फिअरचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. हा एक ऑब्जेक्टिव्ह आहे, हा एक लक्षात ठेवा, विचारला जाऊ शकतो जर जास्त जीक मध्ये जर विचारलं तर. ओके, तो पहिला आपला स्पिअर कम्प्लीट झाला ऍटमॉस्फिअर. त्याच्यानंतर येऊ आपण हायड्रोस्फिअर. ओके, तर हायड्रोस्फिअर काय, तर हायड्रोस्फिअर इज नथिंग बट दी ऑल द वॉटर विच इज कॉन्ट्रीब्युटेड बाय लार्ज सीज अँड ओशियन्स. ओके, तर मेजरली सीज आणि ओशियन्स मध्ये मेजर वॉटर आहे, त्याच्यामुळे रिव्हर्स, लेक्स वगैरे काय ते आपण काही कन्सिडर करत नाही. तर वॉटर कॉन्ट्रीब्युटेड बाय द सीज अँड ओशियन्स. तर बघा हायड्रोस्फिअर मध्ये काय, तर हायड्रोस्फिअर कव्हर्स अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ और पोर्शन ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय हायड्रोस्फिअर. म्हणजे काय, तर पृथ्वीच्या भूभागावर 75% पृथ्वीचा हा 75% भूभाग हा पाण्याने व्यापलेला आहे. ओके, सो इथे एक ऑब्जेक्टिव्ह तयार होतो. ओके, हायड्रोस्फिअर कंप्राइज ऑफ 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ. ओके, त्याच्यानंतर हा जो हायड्रोस्फिअर आहे हा आहे 10 किलोमीटर डीप. ओके, अर्थच्या सरफेसच्या खाली 10 किलोमीटर डीप हा हायड्रोस्फिअर आहे, याची तेवढी रेंज आहे. जसे आपण ऍटमॉस्फिअरची पाहिली होती 322 किलोमीटर त्याची हाईट आहे, तशी हायड्रोस्फिअरची हाईट फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू डाऊन 10 किलोमीटर डीप. त्याच्यानंतर आता जसं ऍटमॉस्फिअर मध्ये 0.03% बाय वेट एवढं कॉन्ट्रीब्युशन होतं, त्याचप्रमाणे हायड्रोस्फिअर कंप्राइजेस ऑफ 6.91% बाय वेट ऑफ टोटल मास ऑफ दी अर्थ. ओके, पृथ्वीच्या टोटल मासच्या 6.91% भाग हा पाण्याने व्यापलेला आहे. कसा, बाय वेट. पण बाय व्हॉल्यूम, आता तुम्ही म्हणा इथे 6.91% दिलेला आहे आणि इकडे दिलेला आहे 3/4 व्हॉल्यूम. 3/4 व्हॉल्यूम म्हणजे काय, 3/4 पार्ट म्हणजे काय, तर तो आहे व्हॉल्यूम बेसिसवर. म्हणजे जर का आपण पृथ्वीवरचा जो हायड्रोस्फिअर आहे त्याचा व्हॉल्यूम बघितला तर आपण जी व्हिजिबल लँड आहे, जी आपल्याला जमीन दिसते, भूभाग दिसतो, त्याच्या 15 पट लार्जर इज द व्हॉल्यूम ऑफ हायड्रोस्फिअर. ओके, अंडरस्टँड व्हॉट द पोर्शन ऑफ हायड्रोस्फिअर
in volume is 15 times greater than that of the visible land of the earth. ओके, समजलं? तर हे ऑब्जेक्टिव्ह आहे हायड्रोस्फिअरशी संबंधित, हे आपण लक्षात ठेवा. ओके, सो मुव्हिंग टू द नेक्स्ट स्फिअर, that is lithosphere. And as a soil science, as you study soil science, this lithosphere is much important. का? तर lithosphere is nothing but the rocks and minerals. Okay, काय lithosphere? Lithosphere is the solid portion of the earth. Okay, and it comprises of rocks and minerals. Okay, आता याच्यामध्ये या लिथोस्फिअर मध्ये तर याच्याशी संबंधित आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह काय विचारले जातील, तर बघा याच्यामध्ये काही टर्मिनॉलॉजीज आहे ज्यावरून ज्याच्या म्हणजे आता हे जे रॉक फ्रॅगमेंट्स जे असतात, हे जे रॉक फ्रॅगमेंट्स असतात याच्या वेगवेगळ्या साईज वरून आणि शेप वरून आपण त्या रॉक फ्रॅगमेंट्सला वेगवेगळे नावं देतो आणि त्याच्यावर ऑब्जेक्टिव्ह पडतात. तर बघा पहिला आपण बघूया ग्रॅव्हल. तर बघा रॉक फ्रॅगमेंट्सच्या वेगवेगळ्या साईजवरून त्यांना वेगवेगळी नावं दिलेली आहेत आणि त्यावर ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये एक तर त्याची साईज किंवा त्याचं नाव हे विचारतात. ओके, पहिला आहे ग्रॅव्हल किंवा पेबल्स, दूसरा है कॉबल्स किंवा फ्लॅग्स आणि तीसरा है स्टोन और बोल्डर्स. ओके, तर बघा साईज नुसार. ओके, जर रॉक फ्रॅगमेंट्सची साईज ही 2 ते 75 मिलीमीटर किंवा रॉक फ्रॅगमेंट्सची जी सपोज हा रॉक फ्रॅगमेंट आहे याची जी डायमीटर आहे ती जर का 2 ते 75 मिलीमीटर एवढी असेल तर त्याला आपण म्हणतो ग्रॅव्हल किंवा पेबल. ओके, आलं लक्षात? याला आपण मराठीत सरळ म्हणू शकतो गारगोटी. ओके, गारगोटीच्या आकाराचे जे खडे असतात त्याला आपण म्हणतो ग्रॅव्हल किंवा पेबल. म्हणजे तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह काय विचारलं जाईल, एक तर त्याची साईज किंवा त्याचं नाव. ओके, त्याच्यानंतर दुसरं आहे कॉबल्स और फ्लॅग्स. तर कॉबल्स और फ्लॅग्स म्हणजे काय, जर रॉक फ्रॅगमेंटची डायमीटर जी आहे, रॉक फ्रॅगमेंटची जी साईज आहे किंवा त्याची जी डायमीटर आहे ती जर का 75 ते 250 मिलीमीटर या रेंजमध्ये असेल तर त्याला म्हणतो आपण कॉबल्स किंवा फ्लॅग्स. ओके, आलं लक्षात? इफ द साईज ऑफ रॉक फ्रॅगमेंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ रॉक फ्रॅगमेंट्स is ranges between 75 to 250 millimeter, then it is oftenly called as cobbles or flags. मग आता याच्यामध्ये एक थोडा अजून डीप मध्ये एक ऑब्जेक्टिव्ह काय, तर कॉबल्स आणि फ्लॅग्स. मग याचा अर्थ काय, तर बघा जर रॉक फ्रॅगमेंट हा राऊंड शेप असला, काय राऊंड शेप असला तर त्याला म्हणतो आपण कॉबल. ओके, आणि जर रॉक फ्रॅगमेंट हा फ्लॅग शेप असला, कसा फ्लॅग शेप, तर त्याला म्हणतो आपण फ्लॅग्स. आलं लक्षात? साईज दोघांची सेम आहे परंतु शेप जर का असला राऊंड दॅट इज कॉल्ड एज कॉबल अँड शेप इज फ्लॅग देन इट इज कॉल्ड एज फ्लॅग्स. ओके, सो मुव्हिंग टू द नेक्स्ट कॅटेगरी दॅट इज स्टोन और बोर्डर. व्हॉट इज स्टोन और बोर्डर? सरळ मराठीत काय तर दगड. मग याचं काय, तर इफ द साईज ऑफ रॉक फ्रॅगमेंट रेंजेस बिटवीन ग्रेटर दॅन 250 मिलीमीटर then it is oftenly called as stone or boulder. आलं लक्षात? तर बघा ह्या जे 3 कॅटेगरीज आहेत रॉक फ्रॅगमेंट्सच्या त्या तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. याचा हमखास एक ऑब्जेक्टिव्ह विचारला जातो. ग्रॅव्हल और पेबल साईज 2 to 75 मिलीमीटर, कॉबल और फ्लॅग्स 75 to 250 मिलीमीटर, स्टोन और बोल्डर्स ग्रेटर दॅन 250 मिलीमीटर. ओके, तर हे आहे लिथोस्फिअर मधला एक पार्ट